بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل، پانی کی سطح بلند ہو گئی، دریاؤں اور ملکہ ندی نالوں میں طغیانی، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر سیلاب سے تباہ کاریاں، پاک پتن سمیت متعدد نشیبی علاقے زیر آب، نالا ڈیک میں 30,000 کیوسک کا ریلا کنگرا سے گزرنے لگا، حفاظتی بند نہ ہونے سے دیہاتوں کو شدید خطرہ، تربیلا ڈیم کا لیول 1549 فٹ سے تجاوز کر گیا، منگلہ 76% بھر چکا، راول خانپور اسمبلی ڈیم میں بھی سطح بلند، دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 5,43,000 کیوسک اور اخراج 5,07,000 کیوسک ریکارڈ۔ بھارت کا 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ، دریائے ستلج میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دی، بھارت نے پاکستان کو 24 اگست کو سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا، سیلابی صورتحال پر آگاہی واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ بھارت سنتاس معاہدے کی تمام شقوں کی تعمیل کا پابند ہے، سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے جس سے خطے کے امن و استحکام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پنجاب سمیت ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں مونسون کے ایک اور اسپیل نے انٹری دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے تیز بارش، ولنشیا ٹاؤن، بابدا ٹاؤن، رائبن روڈ، بیارش جیل روڈ اور شادمان اشرا مزنگ ایم عالم روڈ بھی موسلادھار بارش سے پانی، متعدد فیڈر ٹرپ، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، لودھرا چونیا قصور میں بادلوں کی کھن گرج، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، الرٹ جاری، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت چارسدہ، نوشہرہ، سوابی اور مردان میں ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ بڑی بروقت آپ نے جب اس کو دیکھا، برف کا تودہ تو بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ نے جو اطلاعیں کی اور پوری کوشش کی آپ نے، تو آپ نے الحمدللہ بہت بڑی قومی خدمت کی ہے، سچی بات ہے، بہت خوش ہوا، پوری قوم آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ وزیراعظم کے غزر میں گلیشیئر پھٹنے کی پیشگی اطلاع دے کر 300 قیمتی جانیں بچانے والے ہیروز سے ملاقات کی، وسیعت خان انصار اور محمد خان کو 25 لاکھ روپے انعام دیا، شہباز شریف نے تینوں افراد کو عوام کا ہیرو قرار دیا۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثنا کے گھر پر حملہ کیس میں بڑا فیصلہ، عمر ایوب، شبلی فراز، تاج گل، کمل شوزب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، اسماعیل سلا، راشد شفیق، انصر اقبال، بلال اعجاز سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا، 16 ملزمان کو 3 سال قید، فواد چودھری اور زین قریشی مقدمے سے بری، فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں سنائی، 34 کو بری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی، عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا، اس سے قبل کیس کی 3 سماعتیں ملتوی کر دی گئی تھیں۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ، جنید اکبر کا استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ، سلمان اکرم نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ان کی زندگی کھلی کتاب ہے اور کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں، آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو اب ان سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے، وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جاگیردار نہ مل اونر، ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے حملوں کو سہا ہے، کوئی ملال نہیں۔ جنید اکبر نے کہا کہ سلمان مشکل وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے اور بڑی قربانیاں دی، اس وقت پارٹی کو سلمان کی ضرورت ہے۔ سرکاری ملازم پر تشدد کا مقدمہ، صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کا 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور، کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ واٹر کارپوریشن کی غفلت، اہلیان کراچی کے لیے ایک اور امتحان، ضیاء الدین روڈ پر شاہین کمپلیکس کے قریب
सीवरेज लाइन धंस गई। वाटर कॉर्पोरेशन की 66 इंच डाया सीवरेज लाइन 20 फीट नीचे है। लाइन की तब्दीली में 4 रोज लगेंगे। 4 रोज तक उर्दू बाजार, बंस रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड समेत मुल्क की सबसे बड़ी अजनास की मार्केटें मुतासर होंगी। सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल और हक्कानी चौक में भी निकासियाब का अमल मुतासर होगा। मरम्मती काम के दौरान जियाउद्दीन अहमद रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स से मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहेगी। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबों को सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से वहशियाना मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब गज़ा लहू है और गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी दो टोक अंदाज में ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मनसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक़ के साथ खड़े हैं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा कि तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। जंग में 7 तैयारे गिरे, जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने साफ कहा अगर तुम लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की साथियों से गुफ्तगू, कहा 7 में से 4 जंगे टैरिफ और ट्रेड का इस्तेमाल करके रुकवाई। यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी में 5 साथियों के जाबाक होने से अमरीकी सदर ला इल्म निकले, कहा उन्हें साथियों के अमवात का इल्म नहीं। अलबत्ता गजा में जंग बंद होनी चाहिए। यूएन जनरल असम्बली का 80वां सालाना इजलास, पाक भारत वज़ीर आज़म 26 सितंबर को शरीक होंगे। गुज़श्ता कई बरस के मामूल के बरक्स इस मरतबा इंडियन वज़ीर ख़ारजा के बजाय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आम बहस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान को बाद में बोलने का स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो सकता है। दोनों तरफ से मुमकिना राइट टू रिस्पॉन्ड की तैयारी भी ज़ेर गौर है। ये इजलास इस बार सबसे बड़ा सिफारती इवेंट होगा। ये सेशन गजा पर इसराइल ईरान की जंग, यूक्रेन तनाज़ा, पाक भारत जंग के बाद आ रहा है, जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ 9 सितंबर को होगा। यूनी फौज ने नासिर अस्पताल पर एक बार फिर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। खान यूनिस और दीगर इलाकों में 24 घंटों में इमदाद के मतलाशी 28 अफराद समेत 58 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। यूनी फौज ने 2 हफ्तों के दौरान गजा सिटी में 1000 इमारतें तबाह कर दी। दर्जनों लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। भूख की शिद्दत से 4 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार। जहलम से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर जहलम के अहकाम पर गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी को भी ताले लगाकर सील कर दिया गया। यकुमता 12 रबीउल अव्वल अशरे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। 85वें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस भी होगी। 11वीं रबीउल अव्वल की शब खुसूसी महफिल नात होगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की हिदायत की गई हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुलफिरोजा और नजिया अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डियाना बेग, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की सफ़े अव्वल की अदाकारा खालिदा रियासत को अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस हुई है। खालिदा रियासत ने अपने फ़नी करियर में लातादार ड्रामों और सीरियल में काम किया। उन्हें किरदारकारी में ठहराव और मुकालमों की अदायगी के अंदाज से अपने हम असल फनकारों में अलहदा मकाम हासिल किया।